Okay, see there, eh? See there in page number 63. See there in page number 63, eh? We have completed about democracy and human rights को हामीले inauguration speech of Nelson Mandela को part हामीले चाहिँ पढिसक्यौं. So second part is also there about the speech. We have completed that one. Now let's see in the grammatical portion. See in your book, because this is I haven't found that chapter, that page here. Okay, I have clicked, but where I have kept, I haven't found that one. So let's see in your book. एकचोटि किताबमा हेर र just make it correct. This like correction गर्ने काम गर. So we need to complete this one first. Find the words in the text that means the same in the following. The first letters are given for you. So see there. I'll tell you the answer. You'll just complete that one. Actually complete गर. The systems that completely separate black people from white. What does it mean? What is the meaning? What is the single meaning? Single word के हो भन्दाखेरि apartheid. apartheid. Side मा लेख है. Apartheid. 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 Number B को formal objection छ. I'm talking here in page number 83 को words with words. The first question, त्यसको म भन्दिदैछु. Formal objection means definitely the protest. P दिएको छ. protest. कपीमा पनि लेख्न सक्छौ, so that you can tally up later on. Protest. protest. Number C, an ethnical group of people. Okay, an ethnical group of people भन्ने बित्तिकै it's tribe. 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 Copy ma bhaye pani lekha hai, नछुटाऊ. Number C is tribe. Number D, an act undertaken to achieve a set goal. भनेको campaign भइहाल्यो. campaign. 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 Okay. Number E, the formal beginning of any moment. The formal beginning of any moment is inauguration. That is given in as a topic also. That means the starting. inauguration. Inauguration. Okay. inauguration. Inauguration. Next one, a strong feeling of excitement and happiness is acceleration. 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 And last one, being set free from legal, social or political restriction भन्ने बित्तिकै emancipation. 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 Emancipation भनेको चाहिँ being set free. कसैलाई चाहिँ फुक्का गर्दिनु. That's the thing. Now let's see another one. फेरि भन्दिनु न एकपल्ट A नम्बरको चाहिँ. A नम्बरको apartheid. 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 भयो मैम. है भयो. ल सी लास्टको पनि भन्दिनु न. Emancipation. 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 है अब त्यति भएपछि you just need to read those words. Now let's see another one. Find these words in the dictionary and write their meanings to make it a complete sense, which gives the complete sense.
they are used in the text. You can find it, those words even in the text as well. Now liberty भन्ने कि बित्तिकै के बुझ्छौ तिमीहरू भन्दा स्वतन्त्रता भइहाल्यो, a state it been free, meaning तिमीले बुझ्या छैन भने साइडमा लेख्न सक्छौ, so that it will be easier to just make a sentences, it will be quite helpful. Liberty भनेको to set or a state of being free. Similarly conflict भनेको त disagreement. Conflict भनेको disagreement, this is the general word. Ideology भनेको चाहिँ a set of belief भन्न सक्छौ, कुनै पनि चीज प्रति आफ्नो धारणा हैन, विश्वास, belief, ideology ideology भन्छ त्यसलाई. Similarly oppressions भनेको चाहिँ cruel or unfair treatment हैन, अथोरिटीले कुनै किसिमको चाहिँ नराम्रो किसिमको व्यवहार गर्यो भनेदेखि चाहिँ अप्रेस्ड गरेको भयो, oppression भन्छ त्यसलाई. Similarly privilege is another word, something that are proud and lucky to have the opportunity to do, कुनै चीज काम गर्नको लागि opportunity पाउनु, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि privilege. Okay, something that are proud and lucky to have. Another one is the dignity भनेको त झन् इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो. It's the respect or the honor. Respect or the honor भइहाल्यो. Surrender भनेको give up गर्नु भइहाल्यो, give up भनेर लेख्न सक्छौ. Surrender भनेको. Reconciliation भनेको चाहिँ restoration of good relationship, कुनै पनि चीजलाई फेरि पुनर्मिलन, पुनर्जागरण भन्छ नि, reconciliation क्या, त्यसलाई नयाँ तरिकाले reconcile गर्नु, त्यसलाई नयाँ तरिकाले लिएर जान सक्नु भनेर चाहिँ बुझिन्छ. So these are the simple meaning for those words. अब यसलाई you can change it in different sentences according to the structure. Structure अनुसार चाहिँ तिमीले विभिन्न सेन्टेन्सहरुमा पनि युज गर्न सक्छौ. So another one is given here, number C. D and ED in the following verbs are different pronunciation. Put the verbs in the correct box. अब यसको लागि अलिकति ध्यान दियो है. अब यहाँ what it is given here you are going to study about the differentiate in the pronunciation है. Written भन्दा पनि यहाँ pronunciation को आधारमा फरक बनाएर चाहिँ तिमीले चाहिँ some words are given there, you have to just keep in different columns according to the difference in the pronunciation. Pronunciation मा गर्दाखेरि भिन्नता हुन्छ, त्यो भिन्नताको आधारमा you have to keep it in 3 columns. Now here some verbs are given. Verbहरू दिएको छ. We know generally if we add D or ED in those verbs, it will change into the past form. This is the general rule. अब यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि D अथवा ED लागेका past form का verbहरू दिएको छ. यी verbहरूलाई pronounce गर्ने र sound को आधारमा sound को आधारमा तिमीले differentiate गरेर यसलाई लेख्ने. Such as while studying in Nepali also, जिब्रोको अग्रभाग, जिब्रोको मध्यम भाग, जिब्रोको पछिल्लो भागबाट उच्चारण हुने शब्दहरूको टोनमा के हुन्छ, फरक हुन्छ, प्रोनाउन्सिएसन उच्चारणमा फरक हुन्छ. यहाँ पनि त्यही फर्मुला लागू गर्ने हो है. One verb which we add D अथवा ED add गर्दा अथवा नगर्दाखेरि के हुन्छ, ट साउन्ड आउँछ. इन्डिङ हुँदाखेरि ट साउन्ड आउँछ. that belongs to column number 1. Another one, D sound आउँछ. D भनेबित्तिकै ड साउन्ड आउँछ. there is more vibration. ड साउन्ड आउँछ, त्यसलाई सेकेन्ड कलममा राख. Now what is the difference between the first and the second column भन्दाखेरि ट साउन्ड आउँदा लेस भाइब्रेट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ भाइब्रेसन एकदम भोइसलेस हुन्छ हैन. तर ड साउन्ड प्रोड्युस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भोइसलेस होइन, त्यो चाहिँ भोइस हुन्छ, त्यसमा भाइब्रेसन हुन्छ हैन. त्यो तरिकाले तिमीले यो दुईटा कलमलाई छुट्याउने. आईडी भनेको ईडी फर्महरु जोडिएका चाहिँ प्राय के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तिममा प्रोनाउन्स गर्दा आईडी अलिकति लेन्दी
pronunciation huncha, lengthy sound आउँछ, so that one you have to keep it in the third column है. Now let's begin. सबैले चाहिँ सुरुवात गर्न सक्छौ. So to make the differences between T र D मा differences गर्नको लागि तिमी आफ्नो हातलाई चाहिँ vocal cord मा राख अनि vocal pronounce गर्दाखेरि vibrate हुन्छ कि हुँदैन त्यसको आधारमा पनि तिमी छुट्याउन सक्छौ. That is the easier method है. The easier method हरु हुन्. Now another thing to be noted है. So what happened here, if we used to go through the British language and British language follow गर्दाखेरि यो differences हुन्छ, तर American language prefer गर्दाखेरि we won't find so much differences हैन. त्यो language को tone को हिसाबले पनि यसमा अलिकति फरक पारेको हुन्छ. So let's begin from the first one. Asked है. Asked भन्दाखेरि ड हुन्छ कि ट हुन्छ इन्डिङमा. अब एकछिन अनम्युट गरेर तिमीहरू अनम्युट गरेर मलाई आन्सर देऊ. Asked इज क है. ASK क हुन्छ त्यहाँ. सो asked प्रोनाउन्स गर्दाखेरि ट साउन्ड आउँछ कि ड साउन्ड आउँछ इन्डिङमा विचार गर्ने. Asked ट आउँछ र नि ट आउँछ. ट आउँछ भनेपछि कुन कलममा राख्ने नानी हो? फर्स्टमा टी मा. Very good. That must be in the first column. है. Now let's see in the second. अब second मा try गरौँ. Killed. Killed. D मा. D मा. Very good. Second मा राख. Missed. D मा. T मा. है. Missed भन्छ. Missed भन्दैनौ. Missed. ट साउन्ड आउँछ. Ended. Ended. थर्ड मा. थर्ड मा. ED साउन्ड आयो है. Decided. थर्ड मै. थर्ड मै आयो. Washed. Washed. फर्स्ट मा. Visited. Visited. TD आउने बित्तिकै के भयो? लास्ट मा भइहाल्यो है. अनि lasted. लास्ट मै भइहाल्यो थर्ड कलममा है. अनि washed. लास्ट मै. washed. Washed. लास्ट मै हो नि. सेकेन्ड मा. ट साउन्ड आउँछ नानी. फेरि गर. वास्ट ट साउन्ड आउँछ. वास्ट भन्दैनौ. वास्ट भन्छौ है. ट साउन्ड आउँछ. सो सिमिलरली पिक्ड ट साउन्ड आउँछ. फर्स्टमा भयो. स्माइल्ड. स्माइल्ड. लास्ट. स्माइल्ड. सेकेन्डमा आउँदैन. स्माइल्ड. इन्डेड भन्नु र स्माइल भन्नु हेर त. डीले छोटो चाहिँ ग्यापिङ लिन्छ भन्दाखेरि इन्डेडले डिसाइडेडले लामो ग्यापिङ लिन्छ. लामो लिने बित्तिकै थर्डमा राख. छोटो छ भनेदेखि सेकेन्डमा राख है. फिक्स्ड फर्स्टमै. वक्ड. वक्ड. वक्ड प्रोनाउन्स गर. ट आयो. सेकेन्डमा डी है. ट आउँछ. ब्लेस्ड. ट आयो. ब्रस्ट. ब्रस्ट. ट नै आउँछ. स्टप्ड. ट आउँछ. वान्टेड. थर्ड आउँछ. इडी. रिस्ड. थर्ड नै आउँछ. अनि इन्जोयड. इडी है. In that way we need to complete it. That depends upon the exercise. That depends upon the labor you have to do there है. त्यसले पनि अलिकति फरक पार्छ. त्यसैगरी now let's see in the page. मैले स्क्रिन शेयर नि गरेको छु. अब त्यहाँ हेर्न सक्छौ. As you have completed that one, now you have to go through the same formula here. These are the plural suffix है. S अथवा ES लागेर नाउनहरुमा भएका चेन्जेसहरु तिमीले सिमिलरली तिमीले प्रोनाउन्स गरेर चाहिँ जुनको S साउन्ड आउँछ. S भन्ने बित्तिकै भोइसलेस हो. त्यसमा चाहिँ भाइब्रेसन हुँदैन. तिमी प्रोनाउन्स गरेर घाँटीमा चाहिँ हात राखेर भोकल कोर्डमा हात राखेर तिमी एकचोटी गर. त्यसमा के छैन? भाइब्रेसन छैन हैन. त्यस्ता शब्दहरुलाई चाहिँ त्यस्ता नाउनहरुलाई तिमी फर्स्ट कलममा राख. अर्को के छ? ज भन्दाखेरि
गर्दाखेरि भाइब्रेसन छ कि छैन तिमी आफू चेक गर्न सक्छौ र ज प्रोनाउन्सिएसन साउन्ड आउनेलाई तिमी सेकेन्डमा राख र आइजेड आउनेलाई तिमी थर्डमा राख है। ल अब फेरि सुरु गरौँ त्यही प्रोसेसले। CATS क्याट्स सुरुमा यसमा सुरुमै, डग्स ज जी सेकेन्डमा डी सेकेन्डमा, हर्सेस ES थर्डमा ES लाग्ने बित्तिकै थर्डमा। त्यसै तरिकाले तिमी यो गर्न सक्छौ है। हाउसेस भनेपछि थर्डमा, बुक्स बुक्स सेकेन्डमा फर्स्टमा रूफ्स फर्स्टमा, बोइज वाइले जहिले पनि भाइब्रेट गर्छ बोइज है सेकेन्डमा ज साउन्ड आउँछ। सिमिलरली गरेर त एमले ROOM को एमले भाइब्रेट गर्छ भनेपछि त्यो कहाँ भयो सेकेन्डमा भयो। गर्ल्सको एलले पनि भाइब्रेट गर्छ त्यो पनि सेकेन्डमा भयो है। अनि अर्को के छ नोइजेस भन्ने बित्तिकै थर्डमा ES लाग्ने बित्तिकै गइहाल्यो। सफ्ट्सको के भयो PS ले के गर्छ भोइसले सो फर्स्टमा बस्छ। सो रिमेनिङ वान ट्रिज ले जहिले पनि भाइब्रेसन गर्छ भनेपछि त्यो कहाँ हुन्छ सेकेन्ड कलममा हुन्छ। इन द्याट वे यु विल कम्प्लिट दिस वान, बाँकी रहेको सबै लास्टमा हुन्छ है। So this is the simple one. This is just for your practice, but we need to understand because sometimes if in a twisted form, if such type of question will be asked, then you need to get prepared. So for that one also, I've given you some hints. Right? Now, अब हेर त question answer. What were the restriction imposed on the black in South Africa? Okay, what are the restriction? कस्तो किसिमको restriction थियो त साउथ अफ्रिकामा ब्ल्याकहरुको लागि त्यो तिमीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। such as there discrimination in the economic status मा discrimination थियो, racial injustice थियो, politically पनि discrimination थियो, धेरै किसिमका restrictionहरु उनीलाई थियो, त्यही कुराहरु प्रेजेन्ट गर है। So why was Mandela arrested? Okay, Mandela किन arrest गरियो भन्दाखेरि he was charged for organizing the army wing of ANC हैन। ANC को सपोर्टमा अथवा ANC को सँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधित्व अथवा दाबीदारी दिइसकेपछि त्यही अनुसारका देशभरि विभिन्न प्रोटेस्टहरुले गरेको थियो जसको कारणले he was arrested है। How did he describe racism and the racial oppressions? Okay, अब यसमा अलिकति फरक छ है। रेसिजम भनेको त आइडियोलोजी भयो हैन, त्यो आइडियोलोजी हो रेसिजम भनेको, तर त्यो रेसिजमको आधारमा उनीहरुमा गरिने विभेद चाहिँ अब के भयो रेशियल अप्रेसन्स भयो है। त्यसमा अलिकति फरक छ। Another question is there, why did he thank all the international guests? Because without their support he won't be there fighting for the post of presidents, neither he could be out from the prison हैन। सबै इन्टरनेशनली उसलाई दबाब दिन थालेपछि न उ बाहिर निस्केको थियो, त्यही कुरा लेख्ने। Why did he think that people in his country has achieved political इमान्सिपेसन है। अब यहाँ चाहिँ पोलिटिकल इमान्सिपेसन चाहिँ उसको देशका चाहिँ कसरी चाहिँ अचिभ गर्यो, कसरी उनीहरूले चाहिँ त्यो सहभागिता अथवा चाहिँ एक किसिमको उनीहरूले पावर अचिभ गर्यो भन्ने कुराहरू जुन छ नि, हाउ दे सेट देमसेल्फ फ्री, कसरी उनीहरूले चाहिँ फ्री भएको महसुस गर्यो भनेर तिमीले यसमा लेख्ने है। What is the main point of Mandela's speech? Mandelaको main point के हो? What is why is he fighting? What is his motto? So त्यो कुराहरु तिमीले चाहिँ मण्डेलाको स्पीचमा के भेट्यौ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसनहरु ओभर भएको, स्लेभरी ओभर भएको हैन, एभ्रीवन इज फ्री नाउ। अब जस्तो जनरल चीजहरु जस्तो फुड एन्ड क्लोथिङहरुको चाहिँ मण्डेलाले के गरेको थियो भन्दाखेरि दे विल बी प्रोभाइडेड हैन। यी कुराहरु जुन मानिसको जनजीवनमा अति आवश्यक चीजहरु प्रोभाइड गर्ने कुराहरु, यी हरेक कुराहरु रेशियल इन्जस्टिसका कुराहरु, यी कुराहरुलाई नै त्यहाँ तिमीले इन्क्लुड गरेर लेख्नु पर्छ। सिमिलरली व्हाट डज मण्डेला मीन व्हेन ही सेज अ रेम्बो नेशन्स? अब रेम्बो नेशन भनेर के भन्न खोजेको हो भनेर चाहिँ यहाँ तिमीले बुझ्नु पर्छ। बेसिकली
what happened, rainbow भन्ने बित्तिकै it is the combination of colors है, it is the combination of colors which can symbolize as a hope र bright future लाई पनि यसले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ है। अब different color भनेको के हो भन्दाखेरि we are also living in the multicultural, especially in the case of the multiculturalism हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ discrimination को कुराहरू, racism को कुराहरू आउन सक्छ। तर मल्टिकल्चर भए पनि what the Mandela is giving emphasis here, मण्डेलाले के कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको छ भन्दाखेरि neither ब्ल्याक नर व्हाइट हैन, ब्ल्याकको शासन अवधि आउने बित्तिकै व्हाइट सप्रेस्ड गर्ने भन्ने कुरा हैन। एभ्रीवन मस्ट गेट द इक्वल अपर्च्युनिटी, एभ्रीवन मस्ट बी अवेयर अबाउट द ह्युमन राइट्स हैन। ती कुराहरुमा चाहिँ सबैको चाहिँ समान सहभागिता हुनेछ र त्यसले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि रेम्बोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्न पनि खोजेको है। सो इट इज द युनिटी अफ डिफरेन्ट रेसिजम एन्ड इथिक्स ग्रुप पनि भन्न सकिन्छ। मल्टी अथवा रेम्बो भन्ने बित्तिकै इट इज द युनिटी अफ डिफरेन्ट रेसिजम, रेसिकल ग्रुप, इथेनिक ग्रुप्सहरुलाई पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्न त दिनेश। Now, he wished to live and work together है। उसको अन्तिम इच्छा पनि के छ भन्दाखेरि सबैजना चाहिँ जस्तो हामी पनि विभिन्न जात जातिको फुलहरुको एउटै माला एउटै गुच्छा भन्छौं, he also means the same है। उसले भन्न खोजेको कुरा पनि he wished to live and work together हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ he was just using the color rainbow here है। अलिकति लेख्दाखेरि हुन्छ। Similarly, another one is given here, Mandela should have avenged on those who imprisoned him for such a long period। अब अर्को क्वेशन के दिएको छ भनेदेखि मण्डेलालाई जसले चाहिँ जन्म कैदको चाहिँ उर्दी जारी गरेको थियो त्यही सरकारलाई उसले चाहिँ के गरेर लिएर गयो, आफ्नो साथमा आत्मसात गर्दै लिएर गयो कि why he could not punish them हैन। जसले उसको बाटोमा हिन्डरेन्स पैदा गरेको थियो उसलाई किन उसले घृणित भावनाले हेरेन भनेर अर्को क्वेशन सोधिएको छ। he followed the path of reconciliation। मैले अघि पनि भने reconciliation भनेको पुनर्जीवन हैन, नयाँ तरिकाले त्यसलाई चाहिँ समेटेर लान सक्नु। Why do you think he did so? Because it's the easier answer. He has a capacity of forgiveness। पहिलो कुरो त उसको क्यापेसिटी लाई नै चाहिँ हामीले मान्नु पर्छ। because after suffering for 27 years in the jail, okay, at last he was able to release। Still what happened, he was able to forgive those ministers है। He believed that feeling of revenge is not good। उसको अर्को पोइन्ट के छ भनेदेखि उसले दुःख पायो भन्दैमा अरूलाई नि दुःख दिनु हुन्छ, दुःख दिनु पर्छ भन्ने मान्यताको व्यक्ति नै होइन। So he doesn't have the feeling of revenge, although he wants to he wants to just shake the hands with the people, with his enemy as well, okay, which acting as an enemy previously। For him division is not good in the society। उसको लागि चाहिँ के छ, डिभिजन हुनु अथवा चाहिँ गोरो र कालो भनेर छुट्टिनुले के गर्छ, देशलाई अगाडि बढ्न दिदैन। although okay, he was also from the black race, but he was fighting for the equality। उसले कहिले पनि कालाहरूलाई मात्र चाहिँ समेटेर लानुपर्छ भन्न खोजेको होइन, इक्वल हुनुपर्छ, दुईटैमालाई समान हक दिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै उसको हो। सो व्हाट ह्यापेन्ड, दैट इज अ ग्रेट आइडियलिजम है। उसको आइडियलिजम नै त्यो भएको कारणले पनि के भयो, उसले चाहिँ सबैलाई समेटेर लान सक्ने क्यापेबिलिटी डेभलप गर्यो, जसको कारणले गर्दा ऊ स्वतन्त्र पूर्वक चाहिँ के भयो, राष्ट्रपति को चाहिँ पदमा उसले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जमाएको थियो है। सो दैट इज द पोइन्ट। सो why and how have societies struggled with the segregations in the world? Do you find evidence? सेग्रेगेसन किन छैन हैन, जताततै धेरै किसिमका चाहिँ यस्ता सेग्रेगेसन अथवा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनहरु जता पनि छन्। बेसिकली मोस्टली चाहिँ के छ भनेदेखि इन मल्टिकल्चरिजम कम्युनिटीज वी फाइन्ड द रेशियल इन्जस्टिस है। प्राय रेशियल इन्जस्टिस अथवा रेशियल सेग्रेगेसन चाहिँ हामी बढी पाउँछौँ इभन इन द नेपाल, इन आवर सोसाइटी, इन आवर एरिया
we can see such type of incidents, okay, related with the racism सँग चाहिँ को आधारमा चाहिँ धेरै डिस्क्रिमिनेट भएको घटनाहरू हामी दिनदिनै हामी न्यूजहरुमा पनि पढ्छौं सुन्छौं पनि र ती बाहेक अरु किसिमका चाहिँ जेन्डर इन्जस्टिसहरु भयो हैन अरु किसिमका चाहिँ इन्जस्टिसहरु हुने गर्छ बट मोस्टली रेसियल सेग्रेगेसन इज देयर है जताततै हामी देख्न सक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै पाइन्छ सो नेपाल has drawn the political history, that means up and down. Many changes have been seen in the different times. Write a short biography of any Nepali freedom fighter incorporating the changes brought under his or her leadership. Okay, Nepal, in context of Nepal, whom you believe the most, okay, whom you feel that he or she is fighting for the incorporation and the changes, you have to write about it, है उसको विषयमा कुनै त्यस्ता व्यक्ति जसले चाहिँ नेपालको चाहिँ आर्थिक सामाजिक र हरेक स्तरमा चाहिँ सुधार ल्याउनको लागि खेलेको प्रमुख भूमिका तिमीलाई मन परेको छ भने कुनै व्यक्तिको you have to write it, है अब रिसेन्ट लेख्छौ अथवा चाहिँ पहिलेको समयको लेख्छौ, it depends upon you, है. Do you think there is a racial or caste related discrimination in our society? Why not? Everywhere. जता पनि छ कास्टले धेरै कुरा फरक पारेको पाइन्छ, but now in this modern society what happened somehow है यो भनेको चाहिँ आजको भोलि नै एकदम र्यापिडली चेन्ज हुने कुरा हैन बट स्लोली ह्युमन माइन्ड अर द पिपल्स माइन्ड हैज बीन चेन्ज्ड ओके अब कतिपय कुराहरुमा चाहिँ दे स्टार्टेड डुइङ द कम्प्रोमाइज अब वैवाहिक स्थितिको कुरालाई लिएर पहिले जुन किसिमको चाहिँ हुन्थ्यो अब इभन नाउडेज इन द सिटी एरियाज मोस्टली व्हाट हैपन व्हेनेभर दे आर क्वालिफाइड इट्स ओके भन्ने किसिमका चाहिँ सोच बोकेका प्यारेन्ट्सहरु धेरै पाउन थालिएको छ दैट मीन्स दैट इज द changes we started to see in our society हैन discrimination का कुराहरुलाई चाहिँ पन्छाएर anyway they started doing some compromise so that is the things which you have to mention here right now another one is also from the grammatical portion अब अर्को ग्रामेटिकल पोर्सन यहाँ हेर्न सक्छौ should and had better भनेर दिएको छ अब यसमा फरक के छ त both are used for the suggestions यो दुईटै भनेको के को लागि युज हुन्छ सजेसन को लागि युज हुन्छ र सजेसनमा युज हुँदाखेरिको कन्डिसन हो भने देखि what is the difference between them त इनहरु बीचको फरक के छ हामी पढ्दै छौ look at the example है you look tired you should go to bed if it might rain, you will better take an umbrella. So what is the difference between here? Both are given in the suggesting form. Now only one difference is that should is used as an advice, suggestion, expectation को रूपमा शुडलाई युज गरिन्छ हैन तिमीले कसैलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छौ त्यो कसैबाट कुनै एक्सपेक्टेसन छ कसैलाई तिमी एडभाइस दिन चाहन्छौ भने शुड युज गर्छौ इट इज द नर्मल वान है व्हिच वी क्यान युज इन एनी केसेस इन एनी circumstances but while using had better है it is quite strict and it also provides the warning है वार्निङ दिने काम पनि के गर्छ यहाँ had better ले काम गर्छ जस्तो कुनै काम गर्दैछौ भने देखि अलि सावधानी गर है भन्ने हिसाबको इन्टेन्सन यहाँ प्रेजेन्ट गर्छ such as it might rain पानी पर्न सक्छ you had better take an umbrella otherwise you might get wet है छाता बोकेर जाऊ नत्र भिज्न सक्छौ भनेको के हो वार्निङ हो सजेसन को साथसाथै के छ इट्स अ वार्निङ एज वेल that's why that is the slightly differences we can find it out between these two words यो दुईटा बीचको त्यो सानो डिफरेन्सेस चाहिँ पाउन सकिन्छ now let's say complete the sentences with should and should not you can do this one कता should लाउने कता should not लगाउने after using should and should not you have to use v1 है v1 चाहिँ तिमीले सबै केसमा लगाउनु पर्छ र माथि दिएका चाहिँ जुन 4-5 words are there you have to use should or should not plus those v1s and complete this structure by yourself right? Now number C is quite important write it BBI for number C BBI lekha put in had better or should okay should or had better तिमीले use गर्नु पर्ने हुन्छ if you have got book okay just see there otherwise I have shared in the screen I'll give you 2 minutes time after that we'll check this one है 2 मिनेटमा तिमीहरु माइन्ड मेकअप गरेर के लेख्नु पर्ने हुन्छ यसमा यसको आन्सर had लाग्छ कि should लाग्छ कि के लाग्छ एकचोटी हेर I'll be asking you the question है
त्यस पछाडि हामी चेक गर्छौं इट्स अलरेडी 2:34 सो आई विल गिभ यु 2 minutes टाइम माइन्ड लगाऊ है सबैले माइन्ड लगाऊ मैले भनेको डिफरेन्सेस बुझ्यौ कि बुझेनौ सुल र ह्याड बेटरमा त्यो नबुझिकन तिमीलाई गाह्रो होला Okay, let's say number 1. I think you dash learn English. Should actually had better लाग्छ ल भन त Should. Should that's very good. It's a great film, है You should go and see it. Compulsory छैन नहेर्दा पनि ठिकै छ भन्न खोजेको है So should लाग्छ अनि I have to meet my friend in 10 minutes. I should go now or had better. Very good. I should. Had better. I had better, right? I had better किनभनेदेखि otherwise within 10 minutes if I didn't reach there ढिलो हुन्छ ढिलो हुन्छ है So that's the thing. Another thing is these biscuits are delicious. You should try one. Try once. Had better भनेर compulsory गर्न त मिल्दैन नि त है So another one, we just get to the airport by 2. Definitely had better लागि गयो है And when people are driving they should keep their eyes on the road है जब ड्राइभिङ गरेको हुन्छ आँखा 10 तिर घुमाउनु हुँदैन है had better भनेर भन्यो भने फेरि अलि अप्ठ्यारो परिन्छ so should must be there and I should get up early tomorrow because I have got to do a lot of work अथवा के दिएको छ I have got a lot to do okay should लगाउँछौ in this way should र had better को पनि एक्सरसाइज सिक्यो 10 मार्क्स को हाम्रो ग्रामेटिकल पोर्सन पर्छ so you need to be conscious right now listening and speaking is not important for you because materials are unavailable if it's so then we need to move on chapter 10 unit 10 मा अब हामी मुभ गर्छौ सिनियर बुक किताबमा हेर है अब हामी च्याप्टर 10 तिर जाँदै छौं केही सोध्नु छ भने सोध नानी हो हैन म्याम सुरु गर्दा हुन्छ है ल हेर है राम्रोसँग सजिलो एकदम सजिलो छ यो होम लाइफ एन्ड फ्यामिली रिलेशनशिप what can you do to promote world peace go home and love your family है जहाँ पनि के छ भनाइ एउटै छ जब आफ्नो घरमा सुख शान्ति हुन्छ त्यस्तो मान्छेले के गर्छ they can develop it very quickly है जब घरमा एकदम पीसफुल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जब घरमा एकअर्कामा कोअपरेसन हुन्छ एउटा फ्यामिली भित्र गुड रिलेशनशिप हुन्छ त्यस्तो घरका व्यक्तिहरुको डेभलपमेन्ट के हुन्छ एकदमै छिटो हुन्छ कि र जुन घरमा चाहिँ अशान्त छ एकले अर्कामा भर गर्दैन हैन र एकले अर्कालाई दबाउने धम्काउने गर्छ फ्यामिली रिलेसन राम्रो छैन भने त्यस्तो घरमा कहिले पनि चाहिँ सुख शान्ति हुँदैन र नभएको कन्डिसनमा बाहिर पनि उनीहरुले डेभलप गर्न सक्दैन भन्ने वी नो इट दैट इज द जनरल बिलिफ र सत्यता पनि छ त्यसमा है सो व्हाट इज गिवन हियर ह्युमन लाइफ एन्ड द फ्यामिली रिलेशनशिप भनिराख्दाखेरि The tattered blanket is the chapter which is given here, right? अब तिम्रो आफ्नो हामी सबै फ्यामिली भित्र छौं कोही सिंगल फ्यामिली मोस्ट अफ अस है हामी धेरै सिंगल फ्यामिली होलौ कति हामी मल्टिपल फ्यामिलीमा हुर्केको पनि छौं So what I mean to say here हैन फ्यामिलीमा रिलेसन राम्रो हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि we have to respect the elders हैन we have to respect the elders we have to obey
the elders, we have to provide them love, affection, love, affection, carings for the senior one. It doesn't mean every time के छ ठुलोले सानोलाई हेर्नु पर्छ भन्ने कुरा हैन. जब एउटा सर्टेन स्टेजेस आउँछ जहाँ हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले आफूभन्दा ठुलोलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ. स्पेशली जब हामी बुढो हुँदै जान्छौँ हैन, हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सहारा चाहिन थाल्छ र त्यतिखेर हामी एस्पेक्ट कोबाट बढी गर्छौँ भन्दाखेरि आफूभन्दा जुनियरबाट गर्छौँ हैन. अहिले के गरिन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द केसेस व्हाट ह्यापन, यु आर इन द टिनेजर, यु आर इन द टिन, सो यु निड फुल सपोर्ट, लभ, केयरिङ फ्रम योर गार्जियन हैन. अहिले तिमीले माया पाउने बेला छ, सपोर्ट पाउने बेला छ, तिमीले एस्पेक्ट गर्ने बेला छ. जब तिमी when you reach 40-50 years, जब तिमी 40-45-50 वर्ष हुँदै जान्छौ, अब त्यतिखेर तिम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी डबल हुन्छ. You have to look after your children. Similarly, you have to give priority to your elders also. So what happened here, this story also based on the same theme हैन. त्यो कुरामा यो स्टोरी चाहिँ बेस्ड छ. So what do you think on that case? Especially elders or the senior persons भनौँ, elders भनौँ हैन, अथवा चाहिँ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू भनौँ, what can be the expectation of the parents from their offsprings in the old age? ल तिमीहरूको भनाइ अब राख्न सक्छौ. What can be the expectations of the parents from their offsprings in the old age? Old age मा के को सहारा, के को आवश्यकता बढी हुन्छ, कुन चीजको आवश्यकता बढी होला? माया. Definitely Maya. Sometimes what happens, especially those who are going out abroad, विदेश जान्छन् अनि के गर्छन्, every time they used to tell one thing, पैसा पठाइदिएको छ परिवारमा, बुवाआमालाई पैसा पठाइदिएको छ भइहाल्यो नि भन्ने किसिमको कुराहरू आउँछ. But that is not sufficient. पैसा चाहिन्छ केही हदसम्म, it's true, but what happened as well as they need care, they need support हैन. ती कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई बढी आवश्यक पर्छ हैन. एउटा भनाइ पनि छ नि त, इट इज सेड, इट वाज द जनरल बिलिभ. अहिले भन्दा अगाडिको केही वर्ष अगाडिसम्म व्हाट ह्यापन, गार्जियन्स युज्ड टु बी ह्याप्पी व्हेन देयर सन्स एन्ड डटर्स भिजिटेड एब्रोड हैन. विदेशमा बस्ने छोराछोरी छ भनेदेखि बुवा आमाले एकदम नाक फुलाएर के भन्नुहुन्थ्यो, विदेशमा छ भन्नुहुन्थ्यो. अब अहिले सिनारियो चेन्ज भएको छ हैन. जब सहारा चाहिन्छ त्यतिखेर आफ्नो छोराहरूको फ्यामिली विदेशमा हुनु अनि आफू यहाँ चाहिँ आफूलाई गाह्रो पर्दाखेरि सपोर्ट गर्ने एउटा मेडिसिन शुद्ध ल्याइदिने मान्छे नहुनु, इट वाज अ भेरी पिटिएबल कन्डिसन हैन. दे हेभ अन्डरस्टुड दिस थिङ्स नाउ. अहिले केही गार्जियनहरूले यो कुरा बुझेको पाइन्छ. सो द्याट इज द केस है. जब आवश्यक पर्छ कि त म्यानेज गर्दै जानु पर्यो, होइन भनेदेखि के गर्नु पर्यो, they have to provide some time, they have to provide love, they have to provide education, they have to provide health services हैन. सबै कुराहरू चाहिँ गर्न जरुरी देखिन्छ है. This is just the case. Now let's start this story line by line. तिमी पढ्न सक्छौ. It was very easier. So what is happening in the first picture? हेर त फर्स्ट पिक्चरमा तिमीलाई कस्तो लाग्छ? Just watch out very properly how you feel. She's an elderly woman, seems to be depressed, unhappy, waiting for someone. See in the second picture, she may be the middle-aged woman taking care of her baby as well as just engaged herself in the household work. हैन, कति दुःख गरेर हुर्काउन खोजेको जस्तो अवस्थामा देखिन्छ. र एउटा पिक्चरमा चाहिँ आफू बुढी भइसकेपछि एलोङ छिन्, उनको सहयोगी कोही छैनन्, कसैको पर्खाइमा भएको चाहिँ फिल हुन्छ है. सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड थ्रु दिस पिक्चर अल्सो. नाउ द टार्टेड ब्ल्याङ्केट भनेर दिएको छ. टार्टेड भनेको के हो भनेदेखि होल, प्वाल हैन, प्वालहरू दुलोहरू परेको एउटा ब्ल्याङ्केट जो चाहिँ धेरै युज भएर चाहिँ फाटेर चाहिँ प्वाल परेको छ. र त्यो ब्ल्याङ्केटको चाहिँ थीम के हो भनेदेखि केही थीमहरूका साथ चाहिँ त्यो टार्टेड ब्ल्याङ्केट भनेर चाहिँ यहाँ टपिक राखिएको छ है. नाउ I'm going to explain you the story. छिट्टो म यो स्टोरी सिद्ध्याउँछु. See in the picture. पिक्चरमा हेर, you can see 3 people here है.
तीनटा मानिसहरु तिमी देख्न सक्छौ Now first character is an elderly woman wearing a sari sitting in an armchair है एउटा क्यारेक्टर यहाँ चाहिँ देखाइएको छ जो बुढी हुनुहुन्छ आराम चेयरमा बसिराख्नु भएको छ she is represented here by amma है अम्मा भनेर रिप्रेजेन्ट गरिएको छ है अम्मा भनेर रिप्रेजेन्ट गरिएको छ she is 83 years old and she was till now reared and cured by her daughter अब यहाँ अर्को क्यारेक्टर देखाइएको छ जो टाउकोमा कुनै कपडा भनौं सलले टाउको छोपिएको छ her name is कमलम है उनको नाम कमलम हो she is the elder daughter of this अम्मा अम्माको elder daughter को रूपमा देखाइएको छ अनि she was there to take care of her mother she was just completing her responsibility एकदम राम्रोसँग आफ्नो responsibility निभाएको मिडल एज वुमेन को रूपमा देखाइएको छ she is a widow है आफ्नो श्रीमान मरिसकेको हुनाले पनि उनले आफ्नो रहेको समय आफ्नो रहेको जीवन चाहिँ आमाको स्याहार सुसारमा नै गुजारेको देखिन्छ है and another one a boy or a man middle aged man okay who had just came from somewhere कतैबाट आएको देखिन्छ his name was Gopi है his name was Gopi and he is the only one son of Amma अम्माको छोरा गोपी कमलाको भाइ गोपी okay so what happened this is a family अम्माको family मा चाहिँ को थियो भन्दाखेरि गोपी कमला one son one daughter and herself now here Gopi used to live in the city. After 5 years, he has been returning back with some intention. Right? And Amma, being an old age, what happened? She has a problem. She used to just lose her memory time and again. समयमा आमाको दिमागले चाहिँ काम गर्दैन है र गोपी 5 वर्ष पछाडी एकासी घर आएको छ so now the story begins here have you understood the character बुझ्यौ अम्मा गोपी and Kamala okay Gopi is the selfish man although he has family he has wife he has children who lived in Delhi but still what happened he has it seems that he has neglected his amma because within the 5 years he hasn't written any letters to Amma neither he has done any telephone suddenly today on particular day he was there to meet Amma and here Amma she could not recognize Gopi है 5 वर्ष पछाडी आएकोले पनि र आफ्नो मेमोरी लस भएको कारणले गर्दाखेरि she could not recognize Gopi र क्यारेक्टरहरु त्यही हिसाबले देखाइएको छ now I'll start है 47 भइसकेछ यो स्टोरी म सर्टकटमा तिमीलाई भन्दिन्छु you can understand है when he arrived unexpectedly at the home in the countryside from the office he got down to the gate his mother who was lying in an armchair on the veranda made a futile attempt to get up Kamalam there is somebody at the gate she said somebody in the car Kamalam here eldest daughter the widow who was sitting huddled up on Athena on the veranda her head and her and ears covered with a thin bath towel got up reluctantly walked slowly to the gate and screwed off his eyes peered into the darkness she saw a bald flat middle-aged man walking through the gate oh Gopi she said in her grating voice why this sudden unexpected visit Kamalam who is that her mother asked loudly from the veranda now see the scenario है अब यहाँ के भएको छ अम्मा she is in veranda she is in armchair है बुढाबुढी भएपछि त्यही त हो बरन्डामा बस्ने कोठामा बस्ने so she was doing her regular task बरन्डामा बसिरहेकी थिइन् त्यसैगरी उसलाई कोही आएको झझल्को हुन्छ कसैको आवाज गाडी रोकेको उनले सुन्छिन् र अम्माले अब कराउँदै छिन् someone is here someone is coming कोही आएको छ गएर हेर त भनिसकेपछि कमलाम ओके कमलामले के गर्छिन् आफू बसेको ठाउँबाट उठेर गेटसम्म जान्छिन् and whom she met there she met her brother Gopi आएको उसले देख्छिन् because it was
लिटल बिट डार्कर आउटसाइड नजिकै गएपछि गोपी आएकोले उनी खुसी पनि हुन्छन् र एकदम मिठो स्वरले ग्रिटिङ पनि गर्छिन् व्हाई दिस अनएक्सपेक्टेड भिजिट कहाँबाट तिमी एक्कासी आइपुग्यौ भन्दैछ कमलम अब आमाले प्रश्न देख्नु भएको छैन बरन्डामै हुनुहुन्छ र बसेकै ठाउँबाट फेरि कराउँदै हुनुहुन्छ हु इज इट द मदर आस्क्स लाउडली फेरि बरन्डामा बसेर को आएको हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ गोपी द म्यान सेड देयर वाज अ मिटिङ इन Thiruvananthapuram. Okay, Thiruvananthapuram. I just dropped in on my back way. Who, Kamala, who is it? There was a note of alarm in Amma's voice. है र अब को हो भनेर सोध्दाखेरि गोपीले म हुँ आमा म भर्खर यहाँ आएको मेरो यहाँ काम थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई नि भेट्न आएको भन्छ त्यो भनेको कुरा अम्माले सुन्नु भएन र व्यवस्था गरेको पनि हैन राम्रो ठम्ब्याउन नसकेपछि फेरि आमाले अब चाहिँ कराउँदै हुनुहुन्छ बरन्डाबाट कमला को आएको हो भनेर चाहिँ पटक पटक सोध्दै हुनुहुन्छ अम्मा why are you so scared? Kamalam, Gopi eldest sisters asked her a little awkwardly, as if you are seeing Gopi for the first time. है अब अम्माले पटक पटक सोधेको देखेर कमलाले पनि के भन्दैछ किन डराउनु भएको भनेर चाहिँ भन्दैछ अम्मालाई किन डराउनु भएको किन छक्क पर्नु भएको जस्तो किन छक्क पर्नु भएको गोपी त पहिलो चोटी आए जस्तो तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दैछ अम्मा इट्स मी गोपी सेड अगेन गोपी फेरि नजिक आएर अम्मा म गोपी हो भनेर भन्दैछ He bent down and bowed his face close to her wrinkled cheeks. Amma, it's me. Amma को छेउमा गएर मुखको छेउमा गएर अम्मा म हो त भनेर फेरि पनि भन्दैछ गोपी कमलम I can't believe it. Has his school closed for the vacation? अब अम्माले सबै कुरा बिर्सिनु भएछ उहाँलाई गोपी भन्ने बित्तिकै आफ्नो सानो छोरा जो चाहिँ स्कुलमा पढ्दै कलेजमा पढ्दै गरेको अवस्थाको मात्र याद रहेछ र उहाँले के भन्नुभयो गोपी अहिले उसको भ्याकेसन भएको छ र स्कुलको भ्याकेसन भएको छ र भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँको मेमोरी के छ र त्यहाँ चाहिँ लस भएको छ उहाँलाई गोपी भन्ने बित्तिकै आफ्नो सानो छोराको मात्रै सम्झना छ अम्मा इज अफन लाइक दिस डेज है अब यहाँ कमलामले चाहिँ गोपीलाई भन्दैछिन् अब आजकल अम्माको त्यस्तै हुन्छ कसैलाई चिन्नुहुन्न घरिघरि चाहिँ सम्झिनुहुन्छ घरिघरि मेमोरी आउँछ र मेमोरी आएको बेलामा चाहिँ तिम्रो बारेमा सोध्नुहुन्छ तिम्रो नानीहरूको बारेमा सोध्नुहुन्छ र भनेर उसले भन्दैछ ड्यान्सी आस्क्ड मी इफ यु हेभ सेन्ट एनी लेटर र जब उहाँलाई याद आउँछ तिमीले कुनै पत्र पठाएको छौ कि छैनौ आज चाहिँ गोपीको पत्र आयो कि आएन के सन्चै छ होला नि गोपी भनेर प्रत्येक दिन उहाँले सोध्नुहुन्छ अरे टेलिङ हर द्याट यु हेभन्ट रिटर्न फर अ इयर ओके तर यहाँ गोपीको कमजोरी के भएको छ भनेदेखि He never sent any letters within this 5 years. हैन यो 5 वर्षसम्म पनि के थियो उहाँ गोपीले एउटै पनि पत्र पठाएको थिएन तर दिदी एकदमै ज्ञानी देखिन्छ किनभने गोपी भाइले एउटै पत्र नपठाए पनि जब जब आमाले गोपीको विषयमा सोध्नुहुन्थ्यो तब दिदीले कमलामले चाहिँ आज पनि सधैँ प्रत्येक दिन पत्र पठाउँछ र तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ तपाईको केयर गरिरहेछ तपाईलाई एकदमै माया गरिरहन्छ भनेर झुटो आश्वासन दिन्थिन् र त्यो कुरा सुनेर गोपीले मलाई सम्झेको छ भनेर आमा एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो अरे आई विल नट ड्रीम अफ मेकिङ हर अनह्याप्पी हैन किनभने उनले किन झुटो बोलिनु व्हाई कमला इज लाइङ हियर भन्दाखेरि शी डजन्ट वान्ट टु मेक हर अनह्याप्पी है आमालाई दुखी बनाउन चाहदिनथिन् जब गोपीको कुरा आउँथ्यो जब पत्रको कुरा हुन्थ्यो सुन्ने बित्तिकै आमा एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो अरे नाउ सी हियर हाउ हार्ट टचिङ स्टोरी इज दिस है कति राम्रोसँग लेखिएको छ आफ्नो आमाले आफ्नो मेमोरी लस भएको परिस्थितिमा पनि जब जब उहाँ बच्चालाई सम्झिनुहुन्छ तब चाहिँ एकदम एउटा पत्र आउँदा पनि कति खुसी देखिनुहुन्छ सो द्याट इज द पोइन्ट है सो आई गट अ प्रमोसन लास्ट इयर अब गोपीले आफ्नो कुरा गर्दैछ गोपी दिल्लीमा बस्दैछ उसको प्रमोसन भएको छ ऊ चाहिँ टुरहरू जान्छ र त्यही कारणले मैले पत्र लेख्न सकिन आई डोन्ट गेट एनी टाइम टु राइट लेटर्स भनेर भनिएको छ है उले आफ्नो कुरा त्यसरी राख्छ अब यो स्ट्रक्चरले के बताउँछ भनेदेखि हाउ रुड ओके हाउ केयरलेस इज ही उसले कस्तो आफ्नो बच्चाहरूलाई उले कति माया गरेको छ तर आफ्नो आमा र आफ्नो दिदीलाई उले एकचोटी पनि सम्झिन चाहेन र त्यसको लागि समय छैन भनेर उसले आफ्नो कुरा राख्छ
why don't you ask Bimala to write, or doesn't she get any time either? अब तिमीले नभ्याए पनि तिम्रो श्रीमती बिमलाले त भ्याउँथि नि त, बुहारीले त भ्याउँथि नि त भनेर भन्दैछ. What are you mumbling over there? आमा said loudly. र दिदी भाइको कुरा भएको खुसुर खुसुर सुनेपछि what are you mumbling? Mumbling भनेको बरबराउनु, के बरबराउँदैछौ त्यहाँ? I heard someone is coming there in the car. Who is it? है फेरि त्यही गएर प्रश्न सोध्नु हुन्छ. मैले कोही गाडीमा आएको देखेको थिएँ, को आयो भनेर फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ. I told you it's गोपी, मैले भनिसके त गोपी हो भनेर. अरे but गोपी is in Delhi, isn't he? तर गोपी त दिल्लीमा छैन र. Yes amma, it's me, I've come from Delhi. गोपीले हतार हतार चिने जस्तो लागेर उसले म दिल्लीबाटै आएको आमा भन्दैछ. Who did गोपी marry? अब आमाले त्यो कुरा पनि बिर्सिनु भयो. गोपीले कोसँग विवाह गर्यो, उसको नाम के थियो, बिर्से कि क्या हो मैले भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. Don't say you have forgotten her name too. बुहारीको नाम पनि बिर्से भनेर चाहिँ नभन्नु है भनेर चाहिँ अब यहाँ कमलामले अब बुहारीको कुराहरू, कलेक्टरको छोरी हो भनेर चाहिँ उसले बताइदिन्छ. Now, oh, I forget the name. Was there letter from Gopi today? के आज गोपीको मलाई गोपीबाट कुनै पत्र आयो? आज गोपीले पत्र लेखे कि लेखेन? गोपीको पत्र आयो कि आएन भन्दै हुनुहुन्छ. There was, he writes every day. किन छैन? ऊ त्यहाँ टेबलमा छ नि, प्रत्येक दिन त लेख्छ भनेर भन्दैछ नि दिदीले. I am terribly upset if I don't get letter from him every day. कि प्रत्येक दिन गोपीको पत्र आएन भन्यो भने मलाई साह्रै चिन्ता लाग्छ. धन्न पत्र आएछ भनेर फेरि मन खुसी बनाउनुहुन्छ. He knows it. That's why he write every day. कमलामले अब फेरि झुटो बोल्छिन्. हो नि, वास्तवमा त्यो कुरा गोपीलाई थाहा छ है, त्यही कारण त उसले प्रत्येक दिन पत्र लेख्छ भनेर चाहिँ भनिदिन्छन्. Okay, look at the way she talks. Gopi's sisters turn to him. Just I told you, you know nothing about what's going on here, do you? तिमीलाई केही पनि थाहा छैन यहाँ आमालाई कुन परिस्थितिबाट गुज्रिनु भयो, तिमीलाई थाहा छ भन्ने. Who is that? Amma said again. Who is that in the car? फेरि अम्मा त्यही कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ. को आयो, बाहिर को आयो, कारमा को आयो भनेर फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ. Now here what he said here. Okay, here is the small because it's already 56. र त्यही कुरा हुँदै जाँदाखेरि अब यहाँ गोपीको चाहिँ गोपीले चाहिँ अब मेरो परिवार चाहिँ दिल्लीमा छ हैन, हरेक कुरा अफिसको पनि ठिकै छ, अलि व्यस्त छु र केही पैसा मलाई आवश्यक छ, मेरो यहाँ प्रपर्टी आफ्नो भागमा परेको प्रपर्टी बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गोपीले दिदीसँग राख्छ. र दिदी अलिकति कमलाम शी वाज क्वाइट एङ्ग्री अल्सो, अलिकति उलाई चित्त बुझ्दैन र त्यही सिलसिलामा उनीहरू बीच कन्भर्सेसन हुँदाखेरि अम्मासँग पनि को हो भनेर सोध्दाखेरि इट्स मी गोपी भनेर फेरि पनि उले इन्ट्रोड्युस गर्दा पनि अम्माले चिन्नुहुन्न र अम्मा त मेरो दिल्लीमा छ, तिमी उसको साथी हो भन्दाखेरि यस म चाहिँ गोपीको साथी हो भनेर उसले आफूलाई चाहिँ चिनाउँछ. र त्यही प्रसङ्गमा नाउ व्हाट ह्यापन हियर, सी डिमान्डेड फर द ब्ल्याङ्केट है. र अम्माले अब के भन्छन्, गोपीको साथी हो भनेदेखि गोपीलाई एउटा सन्देश लगिदेऊ, मेरो चाहिँ के भयो, ब्ल्याङ्केट च्यातिसकेको छ, जो उसले स्कुलमा पढ्दा उसले कलेजमा पढ्दा ल्याइदिएको ब्ल्याङ्केट अब के भयो, दुलै दुला टाटोट भइसकेको छ, च्यातिएको छ. र त्यो च्यातिएको ब्ल्याङ्केट ओढ्दा ओढ्दा अब त्यसले चिसो, मलाई चिसो हुन थालेको छ, मेरो शरीरको ताप चाहिँ त्यो घट्न थालेको छ, घटेकोले त्यो ब्ल्याङ्केटले मात्रै पुगेन, त्यही कारणले मलाई एउटा नयाँ ब्ल्याङ्केट ल्याइदिनु जुन चाहिँ रेड कलरको हुन्छ है, रेड कलरको ब्ल्याङ्केट चाहिँ मलाई पठाइदिनु भन्नु है गोपीलाई, अब नत्र मलाई खोकी लागेपछि चाहिँ निकै हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ. नाउ व्हाट ह्यापन हियर, he said okay म पठाइदिन्छु अम्मा भनेर चाहिँ भन्छ. नाउ त्यति भनिसकेपछि अम्मा she went inside for rest है, रेस्ट गर्नको लागि कोठातिर जानुहुन्छ. and both the brother and sister they started having the conversation. र अन्तिममा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सम्पत्ति बेच्ने कुरा गरिसकेपछि, सम्पत्ति हुँदा त आएनौ के, सम्पत्ति सिद्धिएपछि त you won't come back here again भन्ने कुरा चाहिँ दिदीले गर्दाखेरि अब यहाँ भाइले के भन्छ, no I'll be here, आउँछु नि म भनेर भन्छ. र भाइको कुरामा दिदीलाई विश्वास लाग्दैन. र अर्को एउटा के छ भने त्यही आउने जाने कुरा हुँदाखेरि आमाले मलाई चिन्नु भएन, आमाले बिर्सिनु भएछ भन्ने कुरा भाइले राख्दाखेरि दिदीले आमाले आमा त बुढो भइसक्नु भयो, शी इज 83 इयर्स है, हरेक कुरा बिर्सिन थाल्नु भएको छ, आँखा कमजोर देख्न थाल्नु भयो, कान कम सुन्न थाल्नु भयो,
त्यो परिस्थितिमा पनि घरिघरि दिमाग आएको बेलामा गोपी भनेर तिमीलाई सम्झिनुहुन्छ, तिम्रो पत्र कुर्नुहुन्छ, तर तिमीले 5 सालमा के गर्यो भन्दाखेरि एकचोटि आमालाई हेर्न आएनौ, आमाको बारेमा जानकारी लिन तिमीले भ्याएनौ के त्यसो भने who is right and who is wrong here भनेर that the story ends है, त्यही कुरामा स्टोरी इन्ड गरिएको छ. So this is the story. I have gone little bit in shortcut in the last part. Last part मा अलिकति shortcut जानुपर्ने अवस्था आयो because time is quite limited. So what happened? You'll read this story once. It's very heart-touching story. Written in very simple language. Here the writer is trying to show the relationship. अब यहाँ के छ भन्दाखेरि old blanket has been tattered. It means there is a kind of भनौँ न एकदम weak relationship को विषयमा यसलाई देखाउन खोजिएको छ हैन. त्यस्तो खालको रिलेशनशिप जसमा चाहिँ के छैन, इट वाज भेरी सेल्फिश टाइप है, एकदम सेल्फिश ब्रोकन फ्यामिलीलाई देखाइएको छ. र नयाँ ब्ल्याङ्केटको अर्थ के हो? छोराको माया, छोराको एफेक्सन बढी चाहिएको छ, अटेन्सन चाहिएको छ भनेर चाहिँ it represent in that way. So study it once more or less. We will read it tomorrow again. Remaining question answer and the grammatical portion will be doing tomorrow. Now all of you, I have one request for you. So all the grammatical portions which we have completed recently, I hope you will send it by just completing in your copy, click it and send in WhatsApp. Okay, WhatsApp number you have already, I think it's there in your mobile, so it is better to complete your task and send it in my WhatsApp. WhatsApp ma malai pathaidine काम गर so that I can check it properly. So time is ending. I need to say goodbye. All of you stay safe. See you tomorrow again. And धेरै अल्छी गरेर पढ्ने हैन, put your attention while reading. Thank you all. Thank you, ma'am. Welcome everyone. Okay, welcome.